संधान ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન। नमस्कार, मैं प्रोफेसर जयश्री पाटिल और मेरे साथ है प्रोफेसर केतन सालुंकी सर। हम आपका स्वागत करते हैं बाइसेक के इस संधान कार्यक्रम में। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट एंड इट्स यूटिलिटी। आज हम देखेंगे इंटरनेट क्या होता है और कैसे काम करता है। इंटरनेट स्टार्ट करने से पहले हम उसकी कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। इंटरनेट की बेसिक कंसेप्ट है नेटवर्क। व्हाट इज़ द नेटवर्क? नेटवर्क क्या होता है? जैसे एक रूम में 3 से 4 कंप्यूटर हमने अरेंज कर दिए हैं तो उसे हम नेटवर्क नहीं कह सकते। हम उस रूम में 2 से या ज़्यादा कंप्यूटर्स एक दूसरे से इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि जिससे कनेक्ट करने के बाद हम उससे रिसोर्स शेयर कर सकें, डेटा ट्रांसफ़र कर सकें, उसे हम कहेंगे नेटवर्क। अब रिसोर्स शेयरिंग मीन्स रिसोर्स को कह सकते हैं हम एग्जांपल लेंगे प्रिंटर। जैसे एक नेटवर्क हमने बनाया है जिसमें नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। सपोज़ उसमें 20 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं और उसमें से एक कंप्यूटर को हमने कनेक्ट किया है प्रिंटर, तो बाकी की जो 19 कंप्यूटर्स है उस प्रिंटर को वो एक्सेस कर सकते हैं, प्रिंट कमांड दे सकते हैं। तो इस तरह से नेटवर्क में सिर्फ है एक प्रिंटर और सारे कंप्यूटर उस एक प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं, प्रिंट कमांड दे सकते हैं। इसे हम कहेंगे रिसोर्स शेयरिंग। उसी तरह से हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसे कहेंगे हम नेटवर्क। अब हम देखेंगे कि नेटवर्क के टाइप्स ऑफ नेटवर्क। मेनली 3 टाइप्स हैं नेटवर्क के: लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन वाइड एरिया नेटवर्क। लैन जो है ये एक स्मॉल एरिया कवर करता है, जैसे एक ऑफिस में, बिल्डिंग में या किसी स्कूल में नंबर ऑफ कंप्यूटर्स एक दूसरे को कनेक्टेड है, उसे हम कहेंगे लैन लोकल एरिया नेटवर्क। सेकेंड है मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये कवर करता है सिटी। इसमें नंबर ऑफ़ लैन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो इसे हम कहेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और थर्ड है वैन वाइड एरिया नेटवर्क। ये कंप्लीट वाइड एरिया कवर करता है, जैसे कंट्री। इसमें भी नंबर ऑफ़ लैन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो ये सारे थे टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अब हम देखेंगे इंटरनेट क्या है। बेसिकली इंटरनेट ये एक नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, इसे कहते हैं इंटर नेटवर्क मीन्स इंटरनेट। अब हम देखेंगे इंटरनेट की सर्विसेज। इंटरनेट बेसिकली बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है और काफ़ी कॉमनली यूज़ की जाती है। उसमें हम देखेंगे फर्स्ट न्यूज़। इंटरनेट पर आप न्यूज़ देख सकते हैं, डेली अपडेटेड न्यूज़। सेकेंड है ईमेल। इंटरनेट के द्वारा आप पूरे विश्व में किसी भी व्यक्ति को आप इमेजेस, फ़ोटोज़, वीडियोज़, ऑडियोज़, लेटर्स आप वहाँ तक पहुँचा सकते हैं पूरे विश्व में। यह है ईमेल। ये सर्विसेज ज़्यादातर यूज़ की जाती है। सेकेंड है सोशल नेटवर्किंग। इसमें भी आप चैटिंग कर सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग में का यूज़ इस तरह से होता है। थर्ड है जॉब सर्चिंग। जैसे आप यहाँ हो और आपको सर्च करना है, देखना है, आपकी क्वेरी है कि यूके में आप किस तरह से जॉब फाइंड आउट कर सकते हो। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपकी जो क्वेरी है, आपके जो क्वेश्चंस है, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। और ऐसी कुछ सर्च इंजन वेबसाइट दी हुई है जहाँ पर आपको वो क्वेरी इंग्लिश में टाइप करना है। जैसे हाउ कैन आई फाइंड जॉब इन यूके, मैं यूके में जॉब कैसे फाइंड कर सकता हूँ। इस तरह से ये स्टेटमेंट इंग्लिश में आपको वहाँ टाइप करना है
और सिंपली एंटर प्रेस करना है तो नंबर ऑफ़ वेबसाइट्स ओपन होगी, आपके क्वेरी का आपको आंसर मिलेगा। इस तरह से आप सर्च इंजन का यूज़ कर सकते हैं, जॉब सर्च कर सकते हैं या आपकी कोई भी क्वेरी है आप सर्च कर सकते हैं। जैसे अभी न्यू टेक्नोलॉजी है कि लैंग्वेज इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर आपको कुछ क्वेरी है तो इंग्लिश में टाइप करना है और फिर आपको आंसर मिलेगा। लेकिन ये जो न्यू टेक्नोलॉजी है लैंग्वेज इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम, इसमें आप किसी भी लैंग्वेज में क्वेरी दे सकते हो। सिस्टम ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज करेगा आपकी क्वेरी क्या है और उस बेसिस पर आपको आंसर मिलेगा। तो ये था सर्च, कि आप किसी भी चीज़ को इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। मीन्स पूरे विश्व में आप किसी भी व्यक्ति के साथ बातचीत कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। इसमें होता है वीडियो ऑडियो कम्युनिकेशन। तो ये था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नेक्स्ट है रेलवे रिजर्वेशन। आप इंटरनेट के द्वारा रेलवे टिकट बुकिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन रिजर्वेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट चैटिंग। अभी मैंने बताया कि आप विश्व में किसी के भी साथ चैटिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन चैटिंग। इसके लिए आपके कंप्यूटर सिस्टम पे चाहिए इंटरनेट रिले चैट सॉफ्टवेयर, उसके द्वारा आप चैटिंग कर सकते हो। ऐसे काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जिससे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और चैटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेलीविज़न। आप ऑनलाइन टेलीविज़न देख सकते हैं, सीरियल्स, मूवीज़। नेक्स्ट अगेन ऑनलाइन आप म्यूज़िक सुन सकते हो। शॉपिंग। ऑनलाइन आपको शॉपिंग करनी है या किसी भी न्यू प्रोडक्ट्स को सर्च करना है, वो देख सकते हैं, आप शॉपिंग कर सकते हो। एडमिशन। आप यहाँ बैठे हुए कहीं से भी, अगर आपको यहाँ से महाराष्ट्र के किसी भी कॉलेज से एडमिशन लेना है तो आप यहाँ से इंटरनेट थ्रू एडमिशन्स ले सकते हो। नेक्स्ट ई कॉमर्स। अब इंटरनेट के द्वारा बिज़नेस भी पॉसिबल है। बिज़नेस जैसे आप इंटरनेट पर प्रोडक्ट सेलिंग कर सकते हो। इस तरह से आप इंटरनेट से बिज़नेस भी कर सकते हो, ई कॉमर्स। नेक्स्ट है www, वर्ल्ड वाइड वेब। www के द्वारा आप विश्व में जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो सर्फ कर सकते हो, देख सकते हो। वेबसाइट पर जितनी भी इंफॉर्मेशंस है, माहिती जो है वो वेब पेज के द्वारा दिखाई जाती है, वेब पेज के द्वारा दिखाई जाती है। इसमें वेबसाइट जब आप सर्व करते हो तो सबसे पहले एक पेज दिखाई देता है जिसे कहते हैं होम पेज। तो इस तरह से विश्व की जितनी भी वेबसाइट्स हैं आप सर्व कर सकते हो www के द्वारा। नेक्स्ट है डेटा ट्रांसफ़र। इंटरनेट के द्वारा आप किसी भी सिस्टम को आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये थी इंटरनेट की सर्विसेज। अब हमारे साथ है प्रोफेसर केतन सालुंके सर, आगे का पोर्शंस वो कवर करेंगे। थैंक यू। નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, જયશ્રી મેડમે ખૂબ જ સરસ રીતે અને સુંદર રીતે ઇન્ટરનેટ શું છે એ સમજાયું. પણ હું તમને એક પ્રશ્ન પૂછું કે શું ઇન્ટરનેટ જાણવા માટે આટલી માહિતી કાફી છે? તમારો જવાબ ડેફિનેટલી ના હશે, કારણ કે ઇન્ટરનેટ એક વિશાળ દરિયો છે. એ દરિયામાં અખૂટ પાણી છે. સપોઝ તમે જેટલું એની વિશે જાણશો ઓછું જ હશે, પણ સમયની મર્યાદા ન હોવાના કારણે આપણે જેટલું જાણીએ એટલું આજે જાણી શકીશું. તો આગળ હું તમને ઇન્ટરનેટ રિલેટેડ જે પણ ટર્મિનોલોજીસ છે એ તો આગળ એક્સપ્લેન કરીશ, પણ એની પહેલાં હું તમને એક વિડીયો બતાવવા માંગીશ જેના થકી તમને ઇન્ટરનેટ કઈ રીતે વર્ક કરે છે એ ખબર પડશે. તમે કમ્પ્યુટર સામે જોઈ શકશો. હું એક ઇન્ટરનેટ પર ઓનલાઈન વિડીયો આવેલો છે. મિત્રો, સદીની જોઈ મહાન શકો શોધ છો. ઇન્ટરનેટ વિશે જોઈએ. આપણે ઇન્ટરનેટના બ્રાઉઝરમાં ઘણીવાર ગેમ, ઈમેલ અને ઘણું બધું કરતા હોય છે, પણ આપણને ખ્યાલ છે ઇન્ટરનેટ શું છે?
ઇન્ટરનેટ એક વાઇડ એરિયા નેટવર્ક એટલે કે ઘણા બધા કોમ્પ્યુટર સાથે જોડાયેલું નેટવર્ક છે. આ દરેક કોમ્પ્યુટરનો એક યુનિક એડ્રેસ હોય છે, યુનિક નંબર હોય છે, જેને આપણે એમ કહી શકાય કે તમારા ઘરના એડ્રેસ જેવું. ત્યાંથી આ રેડ સ્પોટ સ્વરૂપે જે રિક્વેસ્ટ જે છે એ આવે છે અને જાય છે. અને આપણે જો આ એડ્રેસની વિસ્તૃત વાત કરીએ તો આ એડ્રેસને આપણે 4 વિભાગમાં વહેંચીએ. કોઈ પણ વેબસાઇટ આ એડ્રેસની અંદર જ સ્ટોર થયેલી હોય છે. જેમ કે myindia.com નામની વેબસાઇટ છે એ 192.168.1.42 સાથે જોડાયેલી છે, જેને આપણે આઈપી એડ્રેસ એટલે કે ઇન્ટરનેટ પ્રોટોકોલ એડ્રેસ કહેશું. તમારું કોમ્પ્યુટર ડાયરેક્ટ આ નેટવર્ક સાથે જોડાઈ નથી શકતું. આના માટે બ્રોડબેન્ડ કનેક્શન જે આપણા સિગ્નલને કન્વર્ટ કરે એની જરૂર પડે છે. આ બ્રોડબેન્ડ ડિવાઇસ અથવા તો ટેલિફોનની માધ્યમની ડિવાઇસ જે છે એ વાયરલેસ સર્વર સાથે કે ટ્રાન્સમિશન રૂમ સાથે સંકળાય છે. આ ટ્રાન્સમિશન રૂમ વાયરલેસ સિગ્નલો દ્વારા આ વાઇડ એરિયા નેટવર્ક સાથે ખૂબ જ પાવરફુલ રીતે જોડાય છે. હવે આપણે વાત કરીએ કે તમારા કોમ્પ્યુટરમાંથી કોઈ ઈમેલ કે કોઈ વેબસાઇટ તમે ખોલો છો, એની રિક્વેસ્ટ ત્યાં જાય છે. રિક્વેસ્ટ આઈપી એડ્રેસમાંથી લોડ થાય છે અને હવે આપ જોઈ શકો છો કે રેડ સ્વરૂપે જે રિક્વેસ્ટ છે 250 નંબરના પીસીમાં ગઈ અને ત્યાંથી રિસ્પોન્સ થઈ આ વાયરલેસ ડિવાઇસ અને ત્યારબાદથી આ ડીએસએલ બ્રોડબેન્ડ કનેક્શન દ્વારા ફાસ્ટલી ઇન્ટરનેટનો આપણે ઉપયોગ કર્યો. આ ઇન્ટરનેટ જગતભરમાં આ જ રીતે કાર્ય કરતું હોય છે. ઓકે, જોયું વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેટલી સુંદર રીતે ઇન્ટરનેટ કઈ રીતે વર્ક કરે છે તે આપણે જોયું. અંદર ઘણા બધા શબ્દો તમે સાંભળ્યા હશે, વેબસાઇટ, આઈપી એડ્રેસ, મોડેમ, બરાબર. એનું આપણે આગળ જતાં વિસ્તારથી માહિતી મેળવીએ. સૌથી પહેલાં કમ્પ્યુટર પર જોશો તમે ઇન્ટરનેટ ટેકનોલોજી. ઓકે, દરેક ઇન્ટરનેટ ટેકનોલોજીનો યુઝ કરે છે. ઘણી બધી ટેકનોલોજી છે, જેમ કે વાઈફાઈ નેટવર્ક, રિમોટ લોગિન એક્સેસ, ડાયલ અપ નેટવર્ક, ઘણી બધી ટેકનોલોજીનો યુઝ થાય છે. પણ દરેકમાં કોમન પ્રોટોકોલ્સ યુઝ થાય છે. તો એ પ્રોટોકોલ્સ વિશે આપણે વિસ્તૃતમાં માહિતી લઈએ. જે પણ પ્રોટોકોલ્સ યુઝ થાય છે, પ્રોટોકોલમાં મેઇનલી 3 પ્રોટોકોલ યુઝ થાય છે: ટીસીપી આઈપી, એચટીટીપી અને એફટીપી. આ ત્રણેય પ્રોટોકોલનો મેઇનલી દરેક ઇન્ટરનેટ ટેકનોલોજીમાં યુઝ થાય છે. ટીસીપી આઈપીનું ફૂલ ફોર્મ છે ટ્રાન્સમિશન કંટ્રોલ પ્રોટોકોલ. એચટીટીપીનું ફૂલ ફોર્મ છે હાઇપરટેક્સ્ટ ટ્રાન્સફર પ્રોટોકોલ અને એફટીપીનું ફૂલ ફોર્મ છે ફાઇલ ટ્રાન્સફર પ્રોટોકોલ. આ ત્રણ પ્રોટોકોલ અલગ અલગ માધ્યમમાં કામ કરે છે. સૌથી પ્રથમ ટીસીપી આઈપી પ્રોટોકોલ, જેને સ્ટ્રીમ પ્રોટોકોલ પણ કહેવામાં આવે છે, અને જનરલી આ પ્રોટોકોલનો મેક્સિમમ યુઝ કરવામાં આવે છે ઇન્ટરનેટ માટે. સેકન્ડ છે એચટીટીપી, જે ટ્રાન્સમિટ તમારા ડેટા જેમ કે વિડીયોઝ, ફાઇલ્સ, ટેક્સ્ટ, ઇમેજીસ એના માટે યુઝ થાય છે. અને જનરલી એચટીટીપી જે પ્રોટોકોલ છે એ HTML લેંગ્વેજ બેઝ છે. એફટીપી પ્રોટોકોલ પણ ફાઇલ ટ્રાન્સફર કરવા માટે યુઝ થાય છે, પણ એ ટીસીપી નેટવર્ક માટે યુઝ થાય છે. આગળ જતાં જોઈએ ટીસીપી પ્રોટોકોલને ડિટેલમાં. તો કમ્પ્યુટરમાં લખ્યું છે કે ભાઈ અલાઉઝ એની 2 કમ્પ્યુટર્સ ટુ કમ્યુનિકેટ એન્ડ એક્સચેન્જ ડેટા. તો સપોઝ આપણે કોઈ ફાઇલ કે કોઈ ડોક્યુમેન્ટ ટ્રાન્સફર કરવું હોય તો એ ટ્રાન્સફર કરવા માટે મેઇન ટીસીપી આઈપી પ્રોટોકોલ ભાગ ભજવે છે. તો ઇન્ટરનેટ ટ્રાન્સફર ડેટા પેકેટ્સ અમોંગ કમ્પ્યુટર્સ. ઓકે, હવે એ કઈ રીતે કામ કરે છે? જેમ કે કોઈ ડોક્યુમેન્ટ્સ છે, એ ડોક્યુમેન્ટ ડાયરેક્ટલી સેન્ડ નથી થતું, એને પેકેટ્સમાં કન્વર્ટ કરવામાં આવે છે. એ પેકેટ્સમાં કન્વર્ટ કર્યા પછી 1 બાય 1 જે પેકેટ્સની સાઇઝ હોય છે એ સાઇઝ પ્રમાણે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે. ઇચ પેકેટ ઇઝ આઇડેન્ટિફાઈડ ધ સેન્ડર એડ્રેસ એન્ડ અ રિસીવર એડ્રેસ. ઓકે, જે પણ પેકેટ છે એનું એક ડેસ્ટિનેશન એડ્રેસ હોય છે, સેન્ડર અને રિસીવર. એ સેન્ડર અને રિસીવરના એડ્રેસના માધ્યમથી એ પેકેટ એ પર્ટિક્યુલર ડેસ્ટિનેશન પર સેન્ડ કરવામાં આવે છે, ઇટ મીન્સ મોકલવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ છે ધ સેન્ડર્સ કમ્પ્યુટર ટ્રાન્સફર્સ ધ ડેટા પેકેટ ટુ અનધર કમ્પ્યુટર ઓન ધ ઇન્ટરનેટ વિચ ટ્રાન્સફર ઇટ ટુ અ ચેઇન ઓફ અધર કમ્પ્યુટર્સ અન્ટિલ ઇટ રીચ ધ ફાઇનલ ડેસ્ટિનેશન. એટલે અહીંયા એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે જે પેકેટ્સ મોકલવામાં આવે છે જ્યાં સુધી એના ડેસ્ટિનેશન સુધી પહોંચતું નથી ત્યાં સુધી એ 1 બાય 1
એ પેકેટને ટ્રાન્સફર કરતું જ રહે છે. એટલે આ પ્રોટોકોલનું કામ છે કે પેકેટ જ્યાં સુધી એના ડેસ્ટિનેશન કમ્પ્યુટર પર પહોંચી ના જાય ત્યાં સુધી એ પેકેટને ટ્રાન્સફર કરે. ઓકે, જેવી રીતે આપણી ઈમેલ્સ જે ટપાલ સિસ્ટમ છે કે ભાઈ એક ટપાલ તમે જે એડ્રેસ પર મોકલવી હોય એ એડ્રેસ પર પહોંચે ત્યાં સુધી તમે મોકલો. નેક્સ્ટ છે વેબસાઇટ. ઓકે, આ બધી જે પણ ટર્મિનોલોજીસ છે એ જાણવી ખૂબ જ જરૂરી છે, કારણ કે ઇન્ટરનેટ જો તમે જાણતા હો તો ઇન્ટરનેટ સાથે આ બધી સંકળાયેલી જે પણ ટર્મ્સ એન્ડ ટર્મિનોલોજી છે એ જાણવી ખૂબ જ આવશ્યક અને અનિવાર્ય છે. તો પ્રથમ છે વેબસાઇટ. આપણે વેબસાઇટ કોને કહીશું? વેબસાઇટની અહીંયા 2 વ્યાખ્યાઓ આપેલી છે, ખૂબ જ ડેપ્થમાં આપેલી છે, જેનો આપણે અભ્યાસ કરીએ. A website is a set of related web pages containing content such as text, images, video, audio, etc. ઓકે, વેબસાઇટ શું છે? કલેક્શન ઓફ વેબ પેજ. ઓકે, વેબ પેજ આપણે આગળ જતાં જોઈશું કે શું કહેવાય, જેની અંદર ઇમેજીસ, ટેક્સ્ટ, વિડીયોઝ, ગ્રાફિક્સ, ઓકે, ઘણી બધી વસ્તુઓનો સંગ્રહ થયેલો હોય છે. એ વેબસાઇટ ઇઝ હોસ્ટેડ ઓન એટલીસ્ટ વન વેબ સર્વર. કોઈપણ એક વેબસાઇટ હોય એ કોઈપણ એક વેબ સર્વર પર હોસ્ટ થયેલી હોય છે. આગળ જતાં જોઈએ કે તો જે પણ વેબસાઇટ હોય છે એ પર્ટિક્યુલર એક યુઆરએલના એડ્રેસ પર સ્ટોર હોય છે, જેનું નામ છે યુનિફોર્મ રિસોર્સ લોકેટર. ઓકે, કોઈપણ વ્યક્તિને કેવું આઈડેન્ટિફિકેશન હોય પોતાના નામનું, એવી જ રીતે વેબસાઇટને પણ એક યુનિક આઈડેન્ટિફિકેશન નંબર આપવામાં આવે, જેનાથી આપણે પર્ટિક્યુલર વેબસાઇટનું એડ્રેસ જાણી શકાય છે, જેને આપણે યુઆરએલ કહીએ છીએ. ઓકે, ઓલ પબ્લિકલી એક્સેસિબલ વેબસાઇટ્સ કલેક્ટિવલી કોન્સ્ટિટ્યુટ ધ વર્લ્ડ વાઇડ વેબ. અને જે www નામના વર્લ્ડ વાઇડ વેબ પર આવેલી છે. બીજી ડેફિનેશન છે એ વેબસાઇટ ઇઝ અ રિલેટેડ કલેક્શન ઓફ વર્લ્ડ વાઇડ વેબ. એટલે આ જે www છે એના જે પણ કલેક્શન થયેલા હોય છે એનાથી આપણી આખી વેબસાઇટ બને છે. નેક્સ્ટ જોઈએ વેબ પેજ. જે મેં હમણાં જ વાત કરી કે વેબ પેજથી આપણી આખી વેબસાઇટ બને છે. તો વેબ પેજ છે શું? તો એ વેબ પેજ ઇઝ અ ડોક્યુમેન્ટ ટિપિકલી રિટન ઇન અ પ્લેન ટેક્સ્ટ